Hello dear students, Assalamu alaikum. How are you all? Hope all of you are well by the grace of Almighty Allah. I am also well. First of all, I want to introduce myself with you. I am Shamim Hossain, an English teacher from Haji Muhammad Ekhlasuddin Bhuiya High School and College. Today, I am going to discuss with the students of class 9, unit 7, lesson 6. Today's topic is love for humanity. Today, I am going to discuss with my students about a great humanitarian whom is called the mother of the world. She is none other but Mother Teresa. Mother Teresa spent her whole life for the welfare of the needy, helpless and downtrodden people. Her mission was dedicated to the service of mankind. Go through the passage. Please, my students, open your textbook and go through the page number 103. Before going through the passage, I will discuss with the learning outcomes of this passage. Learning outcomes of this passage: after completing the lesson, the students will be to read and understand the text through silent reading, know about a great humanitarian called Mother Teresa, know specific information on her, write a dialogue on the topic. অর্থাৎ এই অধ্যায়টি পাঠ করলে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা যা জানতে পারবে তা হচ্ছে নীরবে পড়ার মধ্য দিয়ে তারা তাদের এই পাঠ্যটি পড়তে পারবে এবং বুঝতে পারবে। তারা হচ্ছে একজন মানব হৈতেশী মাদার তেরেসার সম্পর্কে জানতে পারবে, তার ব্যাপারে নির্দিষ্ট তথ্য তারা জানতে পারবে এবং একই সাথে তারা তার ব্যাপারে একটি কথোপকথনও তৈরি করতে পারবে। তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, চলো এবার আমরা প্যাসেজটি নিয়ে আলোচনা করি। My adorable students, I want to make sure before going through the passage, you have to choose some keywords that will help you to know the translation or meaning of the passage. The keywords means the type of words which will help you to know the meaning of your passage. First of all, you should choose them because you don't know the meaning of the sentences. Here I have selected some keywords and I have also written the meaning and synonym of this sentence, of these words. Dear students, first of all, if you memorize this type of words with meanings and synonyms, it will help you to increase your vocabulary and also your skill in English. Let's go to the keywords and also read out these words. Dying, যার অর্থ হচ্ছে মুমূর্ষ, সিনোনিম হচ্ছে ডিমাইস। ডেস্টিটিউট, দুস্থ কিংবা বঞ্চিত, যার সিনোনিম হচ্ছে নিডি অথবা পোর। ফেলো শব্দের অর্থ হচ্ছে সঙ্গী অথবা সাথী, যার সিনোনিম হচ্ছে কম্প্যানিয়ন। ডিভাইন স্বর্গীয়, সিনোনিম হচ্ছে হ্যাভেনলি। সারভাইভ টিকে থাকা, যার সিনোনিম হচ্ছে এক্সিস্ট। রিকগনাইজ স্বীকৃতি দেওয়া, সিনোনিম হচ্ছে একনলেজ। কম্পেশন অর্থাৎ সমবেদনা বা সহমর্মিতা, যার সিনোনিম হচ্ছে পিটি অথবা মার্সি। এক্সটেন্ড প্রসারিত করা অর্থাৎ বৃদ্ধি করা, যার সিনোনিম হচ্ছে এক্সপেন্ড। কমিটমেন্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রতিশ্রুতি কিংবা অঙ্গীকার, যার সিনোনিম হচ্ছে প্লেজ অথবা প্রমিস। So my dear students, go through the page number 103 and listen to me attentively what I am reading. Mother Teresa was moved. Mother Teresa বিচলিত হয়েছিলেন by the sight, দৃশ্য দেখে, of the sick and dying on the streets of Kolkata. অর্থাৎ কলকাতার রাস্তায় sick অসুস্থ and dying মুমূর্ষ লোকদেরকে কলকাতার রাস্তায় দেখে মাদার তেরেসা বিচলিত হয়েছিলেন। She founded a home. তিনি একটি আশ্রয়স্থল তৈরি করেছিলেন, প্রতিষ্ঠা করেছিলেন
ফর দ্য ডাইং ডেস্টিটিউট, এই ধরনের মুমূর্ষ দুস্থ বঞ্চিতদের জন্য, অ্যান্ড নেমড ইট, এবং এটা নাম দিয়েছিলেন নির্মল হৃদয়, যার মিনিং হচ্ছে পিওর হার্ট, অর্থাৎ পবিত্র হৃদয়, বিশুদ্ধ হৃদয়, মন। শি অ্যান্ড হার ফেলো নানস, সে এবং তার সঙ্গী যে সন্ন্যাসীরা রয়েছে, ব্রৌট দ্য ডাইং পিপল, এই ধরনের মুমূর্ষ রোগীদেরকে নিয়ে আসতেন অফ দ্য স্ট্রিটস, রাস্তা থেকে, অফ কলকাতা, কলকাতার রাস্তা থেকে নিয়ে আসতেন টু দিস হোম, তার এই আশ্রয়স্থলে। দে ওয়ার লাভিংলি লুকড আফটার অ্যান্ড কেয়ার্ড ফর, এই লোকদেরকে খুবই ভালোবাসার সাথে এবং যত্নের সাথে দেখাশোনা করা হতো। সিন্স দেন, তখন থেকেই, মেনি ম্যান অ্যান্ড উইম্যান, তখন থেকেই অনেক নারী পুরুষদের, অ্যান্ড চিলড্রেন, এবং বাচ্চাদেরকে, হ্যাভ বিন টেকেন, নিয়ে আসা হচ্ছে ফ্রম দ্য স্ট্রিটস, রাস্তা থেকে, অ্যান্ড ক্যারিড টু নির্মল হৃদয়, এবং তাদেরকে রাখা হয়েছে নির্মল হৃদয়, অর্থাৎ পিওর হার্টে, বিশুদ্ধ হার্টে। দিস আনলাভড, এই ধরনের এই সমস্ত অবহেলিত অ্যান্ড আনকেয়ার্ড এবং অযত্নে থাকা ফর পিপল, লোকগুলি, গেট অ্যান অপরচুনিটি, তারা একটা সুযোগ পায়, টু ডাই ইন অ্যান এনভায়রনমেন্ট, টু ডাই, শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার জন্য, ইন অ্যান এনভায়রনমেন্ট অফ কাইন্ডনেস, অর্থাৎ এইরকম একটি সুন্দর দয়ালু একটি পরিবেশে তারা তাদের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার, অ্যান্ড লাভ, এবং কি ভালোবাসার, এরকম একটি দয়াময় এবং ভালোবাসার একটি পরিবেশ তারা পায়, যেখানে কিনা তারা তাদের শেষ নিঃশ্বাসটি ত্যাগ করতে পারে। ইন দেয়ার লাস্ট আওয়ার্স, তাদের সেই শেষের দিনগুলিতে, দে গেট হিউম্যান অ্যান্ড ডিভাইন লাভ, তারা পায় মানুষের এবং কি স্বর্গীয় ভালোবাসা তারা লাভ করে, অ্যান্ড ক্যান ফিল, এবং তারা উপলব্ধি করতে পারে, অনুভব করতে পারে, দে আর অলসো চিলড্রেন অফ গড, তারা হচ্ছে কি ঈশ্বরের সন্তান। দ্য মিশনারিজ অফ চ্যারিটি, অর্থাৎ এই ধরনের মিশনারিজ চ্যারিটি থেকে ট্রাই, চেষ্টা করে, টু ফাইন্ড জবস, চাকরি খুঁজে দেওয়ার জন্য, ফর দোজ হু সারভাইভ, অর্থাৎ যারা টিকে থাকে, যারা বেঁচে যায়, অর্থাৎ এই দুস্থ লোকদেরকে, যাদেরকে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে আনা হয় তার এই আশ্রয়স্থলে, যখন তারা সুস্থ হয়ে যায়, তাদের জন্য চ্যারিটি থেকেই কাজের ব্যবস্থা করা হয়, তাদেরকে কাজ খুঁজে দেওয়া হয়, অথবা সেন্ড দেম, তাদেরকে পাঠানো হয় টু হোমস, অর্থাৎ অন্য আশ্রয়স্থলে পাঠানো হয়, আর যেখানে দে ক্যান লিভ হ্যাপিলি, যেখানে তারা বাস করতে পারে, থাকতে পারে সুখের সাথে, ফর সাম মোর ইয়ার্স, আরও বেশি কয়েক বছর যেন তারা শান্তিতে, তারা সুখের জন্য বসবাস করতে পারে, সেই জন্য। ইন এ কেয়ারিং এনভায়রনমেন্ট, যেখানে থাকবে একটি যত্নশীল পরিবেশ। রিগার্ডিং কমিটমেন্ট টু ফ্যামিলি, অর্থাৎ পরিবারের প্রতিশ্রুতির কথা চিন্তা করে, পরিবারের অঙ্গীকারের কথা চিন্তা করে, মাদার টেরেসা সেইড, মাদার টেরেসা বলেন, মেবি ইন আওয়ার ওন ফ্যামিলি, হ্যাঁ আমাদের পরিবারে এরকম থাকতে পারে, উই হ্যাভ সামবডি, যারা আমাদের পরিবারের মধ্যে এরকম থাকতে পারে, যারা রয়েছে, হুইজ ফিলিং লনলি, যারা নাকি একাকিত্ব অনুভব করছে, হুইজ ফিলিং সিক, যারা কিনা অসুস্থ অনুভব করছে, হুইজ ফিলিং অরিড, যারা চিন্তিত অনুভব করছে। আর উই দেয়ার, আমরা কি সেখানে আছি? আর উই উইলিং টু গিভ, আমরা কি তাদেরকে দিতে ইচ্ছুক? আনটিল ইট হার্টস ইন অর্ডার টু বি উইথ আওয়ার ফ্যামিলিজ, যতক্ষণ না পরিবারের সাথে থাকা থেকে আমরা আঘাত না পাচ্ছি, অর ডু উই পুট আওয়ার ইন্টারেস্ট ফার্স্ট, কিংবা আমরা আমাদের লাভের কথা চিন্তা না করছি। উই মাস্ট রিমেম্বার দ্যাট, আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে, লাভ বিগিনস অ্যাট হোম, বাড়ি থেকেই, অর্থাৎ পরিবার থেকেই ভালোবাসাটা শুরু হয়। অ্যান্ড উই মাস্ট অলসো রিমেম্বার দ্যাট, এবং আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে, অবশ্যই যেটা মনে রাখতে হবে, ফিউচার অফ হিউম্যানিটি, অর্থাৎ ভবিষ্যতের যে ভালোবাসাটা রয়েছে, পাসেস থ্রু দ্য ফ্যামিলি, এটা পরিবারের মধ্য দিয়েই অতিবাহিত হয়। মাদার টেরেসাস ওয়ার্ক হ্যাজ বিন রিকগনাইজড, মাদার তেরেসার কর্মগুলো, তার জীবনের যে কাজকর্মগুলি রয়েছে, এগুলোকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে থ্রু আউট দ্য ওয়ার্ল্ড, সারা পৃথিবী জুড়ে। অ্যান্ড শি রিসিভড এ নাম্বার অফ অ্যাওয়ার্ডস, সে একই সাথে কিছু সংখ্যক পুরস্কারও তিনি গ্রহণ করেন। দিস ইনক্লুড, যেখানে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, দ্য পোপ জন 23 পিস প্রাইজ 1971,
যেটা তিনি লাভ করেছিলেন 1971 সালে। অর্থাৎ যেখানে পোপ জন 23 এই শান্তি পুরস্কারটি তিনি লাভ করেন 1971 সালে, দ্য নেহরু প্রাইজ ফর প্রমোশন অফ ইন্টারন্যাশনাল পিস অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং 1972। 1972 সালে তিনি নেহরু প্রাইজ লাভ করেন, যেটা হচ্ছে তার আন্তর্জাতিক শান্তি এবং সমঝোতার উন্নতির জন্য। দ্য বালজান প্রাইজ 1971, 1978 সালে তিনি বালজান পুরস্কার লাভ করেন। দ্য নোবেল পিস প্রাইজ 1979, 1979 সালে তিনি নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করেন। অ্যান্ড দ্য ভারতরত্ন 1980, 1980 সালে ভারতরত্ন পুরস্কার তিনি লাভ করেন। মাদার তেরেসা ডাইড, মাদার তেরেসা মারা যায় অ্যাট দ্য এজ অফ 87, 87 বছর বয়সে, অন 5 সেপ্টেম্বর 1997। 1997 সালের 5 সেপ্টেম্বর মাদার তেরেসা 87 বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দ্য ওয়ার্ল্ড সেলিউটস হার, পৃথিবী তাকে সম্মান জানায় ফর হার লাভ, তার ভালোবাসার জন্য, অ্যান্ড কম্পেশন, এবং তার সমঝোতার জন্য, তার সমবেদনার জন্য, তার সহমর্মিতার জন্য, ফর হিউম্যানিটি, মানবতার জন্য। শি হ্যাজ টট আস, তিনি আমাদেরকে শিখিয়েছেন হাউ টু এক্সটেন্ড, কীভাবে প্রসারিত করতে হবে, কীভাবে বৃদ্ধি করতে হবে আওয়ার হ্যান্ড, আমাদের হাতকে, টুয়ার্ডস দেস হু নিড আওয়ার লাভ, অর্থাৎ যাদের প্রয়োজন আমাদের ভালোবাসাটা, সাপোর্ট এবং আমাদের সমর্থনটা যাদের প্রয়োজন, সেই সমস্ত লোকদেরকে দিকে কিভাবে আমরা আমাদের হাতটাকে প্রসারিত করব, এই বিষয়ে তিনি আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। ইরেসপেক্টিভ, নির্বিশেষে, কাদের প্রয়োজন? নির্বিশেষে অফ ক্রিড, কাস্ট অ্যান্ড রিলিজিয়ন, ধর্ম, গোত্র কিংবা জাতকে নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর লোকদের জন্য কিভাবে আমরা আমাদের হাতকে প্রসারিত করব, এই বিষয়ে তিনি আমাদেরকে শিক্ষা দিয়ে গেছেন। দ্য পিকচার অফ মাদার টেরেসা, মাদার তেরেসার ছবিটি ড্র্যাপড ইন এ হোয়াইট অ্যান্ড ব্লু বর্ডার্ড শাড়ি, তার শরীরে আবৃত করা আছে সাদা রঙের একটি শাড়ি দিয়ে, যেখানে হচ্ছে ব্লু বর্ডার্ড অর্থাৎ নীল পাড়ের একটি শাড়ি, উইথ এ রিঙ্কাল ফেস, অর্থাৎ তার কুঞ্চিত, তার কুচকানো চেহারাটির দিকে মুখটি, ইভেন সফট আইস, তার কোমল চোখ, অ্যান্ড এ সেন্টলি স্মাইল, এবং তার সাধুময়, তার কোমলময় হাসি, লিভস অন ইন আওয়ার মাইন্ড, যেটা আমাদের মনে সবসময় থাকে। প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালোভাবে সম্পূর্ণ প্যাসেজটি বুঝতে পেরেছ। আমরা এতক্ষণ যে প্যাসেজটি নিয়ে আলোচনা করলাম, আমরা সবাই জানি তিনি হচ্ছেন মাদার তেরেসা, দ্য মাদার অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। তার সম্পর্কে আমাদের সম্পূর্ণ প্যাসেজটি আলোচনা করা হলো। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, প্যাসেজটি আমি আলোচনা করে দিলাম, তোমরা নির্দিষ্ট বই থেকে বাকি যে প্র্যাকটিসগুলো রয়েছে এই প্র্যাকটিসগুলি তোমরা অবশ্যই বাসায় বসে করবে। আর এই লকডাউনের মধ্য দিয়ে যেহেতু অনলাইন ক্লাসের সুব্যবস্থা করা হয়েছে, তাই আশা করব সবাই বাসায় বসে অনলাইন ক্লাসগুলো খুব মনোযোগ সহকারে দেখবে এবং তোমাদের যে পড়াগুলি রয়েছে এগুলো খুব সুন্দরভাবে তোমরা বাসায় বসে কমপ্লিট করবে। ধন্যবাদ প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আজ এই পর্যন্তই। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। ও যাওয়ার আগে একটা কথা বলে যাই আর কি তোমাদেরকে, যেহেতু আমরা কোভিড-19-এর মতো একটি মারাত্মক সংক্রমণের একটি ভাইরাস নিয়ে আমরা যাচ্ছি, তাই এই সময়ে আমরা অবশ্যই বাসায় থাকব। বাসা থেকে আমরা যখনই বের হব অবশ্যই আমরা মাস্ক ব্যবহার করব এবং হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে আমরা অবশ্যই হাত পরিষ্কার করব। আর খাবার আগে যেন আমরা হাত পরিষ্কার করতে ভুলে না যাই। ধন্যবাদ প্রিয় শিক্ষার্থীরা, ভালো থেকো, সবাই সুস্থ থেকো। আজ এই পর্যন্তই। অল দ্য বেস্ট, সবাই ভালো থেকো।